ہیں کہ اسلام آباد میں اس وقت وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. قیمت مارکیٹ میں موجود گھڑیوں سے کمپیئر نہیں ہو سکتی، کیونکہ مارکیٹ میں جو موجود گھڑیاں ہیں ان کے ریٹ لگتے ہیں علیحدہ سے، اور وہ کمپٹیشن ہوتا ہے مختلف برانڈز کا. اب یہ جو اس گھڑی کا ہم نے ایویلیویشن کا کاغذ حاصل کیا ہے، یہ $12 ملین کی گھڑی ہے. $12 ملین جو اس وقت کے 1 ارب 70 کروڑ بنتے ہیں، اور اب کوئی تقریباً 1 ارب 70 کروڑ، اور اب یہ تقریباً اس کی مالیت 2 ارب سے اوپر ہے اس گھڑی کی. اب دیکھیں یہ فواد چودھری صاحب ابھی آئے تھے. فواد چودھری صاحب کی کوالٹی، آپ انہیں کہنا آپ شیطان کے فضائل بیان کریں تو وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی شیطان ایک فرشتہ تھا، وہ جنت میں تھا، اس کو نکالا گیا تھا. وہ ہر طرح کا کام کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا کہ فواد چودھری صاحب نے کیا کہا. فواد چودھری صاحب نے کہا یہ گھڑی کی کیبنٹ ڈویژن نے قیمت 10 کروڑ روپیہ لگائی ہے. میں ٹیکنیکل بات کروں گا، کوئی ہوائی بات نہیں کروں گا، کوئی لفاظی نہیں کروں گا. یہ ایویلیویشن جو ہوتی ہے، یہ ایویلیویشن جو میں نے آپ کو بھیجی ہے کہ یہ $12 ملین کی میں نے آپ کو ویلیویشن دکھائی ہے اس کی، یہ باقاعدہ اس کی ویلیو لگی ہے. اچھا اب اس کا کیا ہوتا ہے، یہ ویلیو کیسے لگتی ہے، میں آپ کو اس پروسیس کے تھرو واک تھرو کروں گا. یہ ہوتا ہے سرٹیفکیٹ آف کوالٹی. دنیا میں باقاعدہ یہ مہارت موجود ہے چند کمپنیوں کے پاس کہ وہ ویلیو کیسے لگاتی ہیں. یہ گراف والوں کا سرٹیفکیٹ آف ویلیو ہے، اس میں ڈائمنڈ کا ویٹ آتا ہے. اب فار ایگزامپل یہ پین کا جو ڈائمنڈ کا ویٹ بتایا گیا ہے کہ اس میں جو ڈائمنڈ لگے ہیں یہ 12.24 کیرٹ کے ڈائمنڈ ہیں. یہ صرف میں آپ کو قلم کا بتا رہا ہوں کہ یہ قلم جو ہے اس میں جو ڈائمنڈ لگے ہیں اس کی جب ایویلیویشن کی گئی ہے تو یہ باقاعدہ 12 کیرٹ ڈائمنڈ کے مطابق کی گئی ہے. اب آگے چلیں، جو پورا سیٹ ہے جو سعودی ولی عہد کی طرف سے آیا اس کی تمام چیزوں کی ویلیو اس میں لگائی گئی ہے. اور اس میں دوسری منفرد بات یہ کہ اس میں خانہ کعبہ کا ڈیزائن بنا ہے، خانہ کعبہ کا ڈائل ہے اس کا. آپ حرم پاک کو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے منارے موجود ہیں، خانہ کعبہ موجود ہے. یہ اس گھڑی کی دوسری منفرد بات ہے کہ اس پہ کیونکہ دنیا میں ایک ہی پیس ہے، ڈائمنڈ سے بنا ہے، اس کی دوسری منفرد بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈائمنڈ سے خانہ کعبہ کا ڈیزائن بنا ہوا. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ گھڑی عمران نیازی صاحب نے خریدی تھی جرم مانا، تسلیم کیا کہ یہ گھڑی ہم نے خریدی. کتنے کی خریدی؟ 2 کروڑ کی. گراف والے کہہ رہے ہیں اور پوری فائل کہہ رہی ہے کہ یہ گھڑی 1 ارب سے اوپر کی ہے جس زمانے میں آپ نے خریدی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے 2 کروڑ کی خریدی. اس کے باقاعدہ ایک ڈائمنڈ کی سرٹیفیکیشن ہوئی ہے، ایک ڈائمنڈ کی سرٹیفیکیشن ہوئی ہے اس کے وزن کے مطابق. ڈائمنڈ نایاب چیز ہے دنیا میں، اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ کیرٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک ڈائمنڈ کتنے کیرٹ کا ہے. اس کے باقاعدہ ڈائمنڈز کی یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ڈیٹیل سٹڈی ہے کہ اس ڈائمنڈ کی شیپ کیا ہے، اس ڈائمنڈ کی اسپیسیفیکیشن کیا ہے. یہ جو ڈائمنڈ اس میں لگے ہیں یہ دنیا کے کس حصے سے ایکسٹریکٹ کیے گئے ہیں. باقاعدہ ٹیکنیکل سٹڈی. یعنی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جو شیپ اور کٹنگ سٹائل ہے وہ لکھا ہے راؤنڈ بریلینٹ، یہ ایک اس کی قسم ہے. تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے کیبنٹ ڈویژن کو دی، اتنے معصوم ہیں آپ کو ایک گھڑی کا سیٹ ملا، خانہ کعبہ سے ڈائمنڈ بنی ہوئی گھڑی تھی، آپ نے کہا جی میں نے نہیں لی، وہ چیف آف پروٹوکول نے لی، انہوں نے ویلیو لگا دی سرکاری محکمے نے، تو ہمیں تو نہیں پتا، ہم نے خریدی اور بیچی ضرور ہے. آپ نے 2 جرائم تسلیم کیے کہ یہ گھڑی ہم نے خریدی ہے اور خرید کے بیچی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھڑی جس کی قیمت 1 ارب سے اوپر ہے وہ ہم نے اس کی قیمت 10 کروڑ لگوائی اور اس میں سے 2 کروڑ سرکاری خزانے میں جمع کرایا. یہ سارا پروسیس ہی غلط ہے. یہ تو آپ کو گھڑی پہلے لا کے ڈکلیئر کرنی تھی، توشہ خانہ میں جمع کرانی تھی، اس کے بعد اس کی پراپر ایویلیویشن کرنی تھی کسی
वर्ल्ड रिनाउंड फर्म से, और वो इवैल्यूएशन के बाद आपने इसके पैसे जमा करा के, वैसे मैं हैरान हूं, वो सुना था साफ चली शफाफ चली, साफ चली शफाफ चली हम सब ने सुना था, तो क्या ऐसी मजबूरी थी जिसके तहत सऊदी वली अहद का पाकिस्तान को दिया हुआ तोहफा आपने बेच दिया? आपको ऐसी क्या मजबूरी थी, मुझे समझ नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, उनको तोहफे मिलते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक कैबिनेट पूरी लगाई हुई है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, आप गुजरे, दुनिया के जो दोस्त ममालिक के जो तोहफे मिले सारे कैबिनेट में लगे, क्योंकि ये आपकी जात को नहीं मिले, ये शहबाज शरीफ को नहीं मिले, ये इमरान खान को नहीं मिले, ये एक दोस्त मुल्क की हुकूमत ने वक्त के वजीर आजम को दिए हैं, ये पाकिस्तानी अवाम को दिए हैं, पाकिस्तान को ये तोहफा दिया है। अब ये मैंने आपको इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और इसकी कीमत बता दी कि इसके डायमंड्स कितने कैरेट के थे और इसकी कुल कीमत कितनी बनती है। ये मैंने कागजों के साथ दिखाई है, मैंने फवाद की तरह बैठ के हवाई बात नहीं की 10 करोड़ की घड़ी थी जी, 2 करोड़ की हमने जो है वो खरीदी। इमरान खान को जरूरत क्या पेश आई? यानी बाकी सब चोर है ना जी, 30-30 साल के चोर है, वही घिसा पिटा रिकॉर्ड, इसलिए आपके जलसों में लोग नहीं आ रहे, रोज वही बातें करते हैं। 30 साल से ये खानदान रूल कर रहे हैं, गिनती भी पूरी नहीं आती। तो भाई उन खानदानों पे जो आपने इल्जामात लगाए थे अदालतों में साबित नहीं हुए हैं। आपने चोरी की है और ये चोरी है और ऊपर से सीना जोरी है। आप बताएं ना कि ये सर्टिफिकेशन, इसको रद्द करें कि ये वैल्यूएशन गलत है। ये जो डायमंड की स्टडी हुई है इसको रद्द करें कि ये डायमंड की जो हमने स्टडी की है ये ठीक नहीं है, ये गलत स्टडी कराई गई है, ये डायमंड नहीं है और इसकी इतनी कीमत नहीं बनती। यानी अंदाजा करें कि सऊदी वली अहद खाना काबा के डिजाइन वाली एक मुनफरिद और मेड टू ऑर्डर घड़ी आपको गिफ्ट करता है और आप बेच देते हैं, और बेच के सरकारी खजाने में उसका 10% भी जमा नहीं कराते। 20% और 50% की डिबेट में मैं घुसना ही नहीं चाहता। फराह गोगी दुबई जाती है, प्राइवेट जेट पे जाती है, वो $2 मिलियन जो कि 35 करोड़ रुपया बनता है, 35 करोड़ में इस घड़ी को बेचती है। इस घड़ी को, अच्छा अगली बात, आप कह रहे हैं कि ये घड़ी हमने खरीदी और फिर बेची, ये घड़ी दुबई किस तरह पहुंची? मैं कहता हूं जी उमर फारूक जहूर दुनिया का बदतरीन शख्स होगा, मान लें 1 मिनट के लिए, बड़ा गंदा आदमी है जी, उसके खिलाफ वो क्रिमिनल है। आपको सऊदी वली अहद ने जो घड़ी दी है वो टीवी पे दिखा रहा है पकड़ के। वो जितना भी गंदा हो, आपसे गंदा नहीं हो सकता, आपसे बुरा नहीं हो सकता। उसके पास वो घड़ी कैसे पहुंची है? और अगर उसके पास घड़ी वो मौजूद है तो किस जरिए से गई है? क्या कोई बनी गाला से ऐसी मखलूक उसको उड़ा के ले गई जो जहाज की जरूरत नहीं होती जिस मखलूक को? क्या आपके बनी गाला के मोकलीन ले गए वो घड़ी उठा के दुबई और उमर फारूक को डिलीवर कर दी? फराह गोगी दुबई में क्यों है? अगर आपका दामन साफ है, मेरा मुतालबा है फराह गोगी को अगली फ्लाइट पे पाकिस्तान लाएं और उसे क्या तहकीकात ज्वाइन करे और इस तरह कोई एफिडेविट दे दे कि ये घड़ी ना मैंने कभी देखी है ना मैंने कभी बेची है। देखिए, पाकिस्तान से बाहर आपने ये तोहफा बेचा है 35 करोड़ का, 2 करोड़ आपने सरकारी खजाने में जमा कराया, तो बाकी 33 करोड़ रुपया कहां है पाकिस्तानी अवाम का? और ये इस तरह का मैटर नहीं कि वो घड़ी थी तो हमने बेच दी, ये अरबों की गेम है। मेरे पास यहां एक रिपोर्ट और मौजूद है, मेरे पास एक और रिपोर्ट जहां मौजूद है, वो उस पर आपसे तफसीली बात करते हैं। मेरे पास दूसरी जो रिपोर्ट मौजूद है, ये तो घड़ी वाला मामला, इसकी सेल का 33 करोड़ रुपया कहां गया, किसके पास गया, कब गया, ये आपको बताना होगा कि ये 33 करोड़ रुपया किसने खाया है। अव्वल तो दोस्त मुल्क से मिली हुई चीज। वजीर आजम के मामले खसूसी अता तारड़ न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये $1 मिलियन की घड़ी है जिसको तोशाखाना के अंदर दिखाया ही नहीं गया। उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तानी रुपयों में इसको ट्रांसफर किया जाए तो ये अरबों रुपए बनते हैं जिसका गबन किया गया है और अभी भी पीटीआई ने इस हवाले से कोई तफसीलात फराहम नहीं की है। उन्होंने निशाना बनाया फवाद चौधरी को भी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से झूठ बोला जा रहा है इनको खौफ खुदा नहीं आता है।
वजीर आजम के मामले खसूसी अता तारड़ जो कि इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और न्यूज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वो घड़ी जो कि इमरान खान को तोहफे में दी गई थी उसकी तफसीलात से आगाह किया है। उन्होंने कहा कि एक साबितशुदा चोर कानून के कटहरे में नहीं लाया जा सका। इमरान नियाजी ने इक्तदार और इख्तियार को बेचा है। करप्शन फ्रंट महीनों से करवाई गई है। तोशाखाना केस में सबूतों के अंबार है, लेकिन इंसाफ के दो मयार नजर आ रहे हैं। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के वजीर आजम को तोहफा पेश किया था, वो घड़ी जो कि इंतहाई महंगी है, जिसकी $1 मिलियन में कीमत दी गई है, उसको जो है शो नहीं किया गया। और उन्होंने कहा कि दुबई के खरीदार का बयान सबूत है कि इमरान नियाजी ने इस घड़ी को बेच दिया है।